हेलो स्टूडेंट्स, थर्मोडायनेमिक्स में लास्ट लेक्चर में आपणे एडियाबेटिक प्रोसेस चली। एडियाबेटिक प्रोसेस में बे प्रोसेस थी, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। हवे रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस जेने आइसेंट्रोपिक प्रोसेस पण कहेवाय छे अने आइसेंट्रोपिक प्रोसेस माटे आपणे डिराइव करेलू PV⁻γ = कॉन्स्टंट। ओके, हवे आपणे एडियाबेटिक प्रोसेस माटे एटले के आइसेंट्रोपिक प्रोसेस माटे सौथी पहला जोईशुं पीवीटी रिलेशन। तो आनी माटे पीवीटी रिलेशन शुं थशे ए सौथी पहला तो आपने खबर है कि PV⁻γ = कॉन्स्टंट। प्रोसेस 1 થી 2 माटे लईए तो शुं थशे P1V1⁻γ = P2V2⁻γ। एटले आटली रीते आपणे आ इक्वेशन ने लखी सकीए। हवे आ बंने इक्वेशन ने सरखाई दईए आपणे तो आपणे शुं मळशे P1V1⁻γ = P2V2⁻γ। ओके, हवे आ जे इक्वेशन है एमां P1 અને P2 ने करता करी दईए तो शुं मळशे P1/P2 = V2/V1⁻γ। ओके, V2/V1⁻γ। हवे आपणे जाणीए छीए कि P1V1/T1 = P2V2/T2। हवे अहींया शुं करवानुं छे, अहींया आपणे शुं कर्युं P1 અને P2 ने करता कर्या छे तो अहींया बी शुं करीशुं आपणे P1 અને P2 ने करता करी दईशुं। तो अहींया आपणने शुं मळशे P1/P2 आ P2 आ साइड आवता रहेशे = अहींया शुं बचशे V2 × छेदमां T2। आ T1 आ साइड जशे तो T1 અને છેદમાં V1। ओके, हवे आपणे शुं करी शकीए आ बंने इक्वेशन ने सरखावी शकीए। बराबर, P1/P2 = V2/V1⁻γ छे एंड P1/P2 = V2/V1 × T1/T2 छे। आ बंनेने आपणे सरखाई दईए तो आ इक्वेशन आपणे शुं मळशे V2/V1⁻γ = V2/V1 × T1/T2। ओके, हवे शुं करवानुं छे आ V2/V1 छे एने उपाडीने आ साइड लखी दईए आपणे तो शुं थशे जो V2/V1⁻γ। ओके, देन आफ्टर आ बाजू आवता रहे तो आम V1/V2 थाय। ओके, एना = T1/T2। ओके, हवे शुं करवानुं छे अहींया V2/V1 छे तो आने पण V2/V1 ना फॉर्म में लखीशुं तो शुं थशे जुओ V2/V1⁻γ અને આ આખું પદ છે એને ઉલટાઈ દઈએ તો શું થશે V2 જો ભાગાકારમાં હોય તો ઉપર જશે તો એની -1 ઘાત થશે અને V1 છેદમાં હશે તો એની પણ -1 ઘાત થશે એટલે આ શું થશે -1 ઘાત થઈ જશે T1/T2। ओके, હવે આ બંને જે પદ છે એ સરખા છે, આધાર સરખા અને વચ્ચે ગુણાકાર હોય તો ઘાતોનો સરવાળો થાય તો આ આપણને શું મળશે V2/V1⁻⁻1 = T1/T2। ओके, आने कही दो इक्वेशन नंबर 1। ओके, हवे फरीथी जे वस्तु कन्सिडर करी थी ए वस्तु अहींया फरीथी कन्सिडर करिए P1V1⁻γ = P2V2⁻γ। ओके, हवे शुं करवानुं छे तो आनी अंदर आपणे करता करवाना छे प्रेशर ने, सॉरी वॉल्यूम ने करता करवानुं छे। ओके, तो वॉल्यूम ने आपणे करता करीए V1/V2⁻γ। आ V1 एज इट इज लख्या, V2 छेदमां लख्या। ओके, आ साइड P2/P1। ओके, हवे आ जे गेमा छे आ बाजू जशे तो छेदमां आवशे तो शुं थशे V1/V2 = P2/P1⁻1/γ। तमने खबर है कि मानी लो x² = 1 होय अने आ स्क्वेर आ बाजू जाए तो एनुं वर्गमूळ थाय अथवा तो एने 1/1/2 आपणे लखी सकीए। तो सेम वस्तु अहींया आपणे ए ज वस्तु करी छे कि V1/V2⁻γ = P2/P1 छे। आ गेमा आ साइड छे ने उपाडीने आ साइड मूके એટલે 1/γ થઈ ગયું। ओके, हवे शुं करवानुं छे अगेन आपणे आ इक्वेशन कन्सिडर करवानुं छे। शुं छे P1V1/T1 = P2V2/T2।
અહીંયા શું કર્યું છે આપણે V1 અને V2 ને કરતા કર્યા છે, તો સેમ વસ્તુ અહીંયા પણ V1 અને V2 ને આપણે કરતા કરીશું. તો શું થશે, V1 બાય V2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ સાઈડ શું રહેશે, આ સાઈડ રહેશે P2 બાય P1 મલ્ટીપ્લાય બાય T1 બાય T2. ઓકે, જુઓ હવે અહીંયા આગળ શું છે આપણું જે ઇક્વેશન છે, આ ઇક્વેશન V1 by V2 is equal to P2 by P1 raised to 1 by gamma and V1 by V2 is equal to P2 by P1 T1 by T2. આ બંનેને આપણે શું કરી શકીએ, સરખાવી શકીએ. તો બંનેને સરખાવી દઈએ તો શું મળશે આપણને, P2 by P1 raised to 1 by gamma is equal to P2 by P1 multiply by T1 by T2. હવે અહીંયા હું ડિરાઈવ નથી કરતી પણ ડાયરેક્ટ લખું છું. જુઓ અહીંયા V1 by V2 હતું તો ડાયરેક્ટલી અહીંયા -1 થતું હતું. સેમ એવી રીતે આ P2 by P1 છે એને આ સાઈડ આપણે ઉપાડીને લાવીશું અને એને સિમ્પ્લિફાઈ કરીશું તો આપણે છેલ્લે શું મળશે, P2 by P1 ની -1 ઘાત મળશે. તો અહીંયા ડાયરેક્ટલી લખું છું P2 by P1 1 by gamma -1 આખાનું -1 કરવાનું છે ઇઝ ઇક્વલ ટુ T1 by T2. હવે આ જે 1 by gamma -1 છે એનું LCM લેવું પડશે કેમ કે gamma જે છે ફક્ત અહીંયા 1 ના છેદમાં છે, આના છેદમાં નથી. તો એનું LCM લઈએ તો આપણને શું મળશે, P2 by P1 1 minus gamma by gamma is equal to T1 by T2. ઓકે, તો આને કહી દો ઇક્વેશન નંબર 2. હવે ઇક્વેશન નંબર 1 માં શું છે, T1 by T2 is equal to V2 by V1 gamma -1 and ઇક્વેશન નંબર 2 માં શું છે, T1 by T2 is equal to P2 by P1 1 minus gamma by gamma. આ ત્રણ ઇક્વેશન, આ જે બે ઇક્વેશન છે એમાં જે PVT છે, PVT ને આપણે સરખાઈ દઈએ તો આપણને ઇક્વેશન શું મળશે, T1 by T2 is equal to P2 by P1 raised to 1 minus gamma by gamma is equal to V2 by V1 raised to gamma -1. તો આઇસેન્ટ્રોપિક પ્રોસેસ માટે PVT રિલેશન શું થશે, આ ઇક્વેશન બરાબર. આઇસેન્ટ્રોપિક પ્રોસેસમાં પ્રેશર કોન્સ્ટન્ટ નથી, વોલ્યુમ કોન્સ્ટન્ટ નથી અને ટેમ્પરેચર પણ કોન્સ્ટન્ટ નથી. એટલા માટે આપણને ઇક્વેશન PVT નું શું મળશે, T1 by T2 is equal to P2 by P1 raised to 1 minus gamma by gamma is equal to V2 by V1 gamma -1. ઓકે, તો આ થઈ ગયું PVT રિલેશન ફોર આઇસેન્ટ્રોપિક પ્રોસેસ. હવે આપણે જોઈએ વર્ક ડન ડ્યુરિંગ આઇસેન્ટ્રોપિક પ્રોસેસ. વર્ક ડનનું જે ઇક્વેશન આપણે આગળ લેતા હતા એ જ ઇક્વેશન અહીંયા લેવાનું છે. W is equal to integration 1 to 2 PdV. ઓકે, હવે પ્રેશરમાં અહીંયા વેલ્યુ મૂકવી પડશે જે આપણે આગળની પ્રોસેસમાં કર્યું હતું. આઇસોથર્મલ પ્રોસેસમાં સેમ વસ્તુ અહીંયા કરવાની છે પણ અહીંયા ઇક્વેશન શું લાગુ પડશે, PV raised to gamma is equal to P1 V1 raised to gamma. કેમ કે આઇસેન્ટ્રોપિક પ્રોસેસ માટે PV raised to gamma is equal to શું છે, કોન્સ્ટન્ટ છે. એટલે અહીંયા શું આવશે, PV raised to gamma is equal to P1 V1 raised to gamma. ત્યાં શું હતું, PV is equal to કોન્સ્ટન્ટ, તો શું લેતા હતા, PV is equal to P1 V1. હવે અહીંયા આપણે પ્રેશરને કરતા કરી દઈએ તો આપણને શું મળશે, P is equal to P1 V1 raised to gamma divide V raised to gamma. ઓકે, આ ઇક્વેશન આપણને મળ્યું. હવે આ જે વેલ્યુ છે એ વેલ્યુ આપણે શેની અંદર મૂકી દઈએ, આ જે વર્ક ડનનું ઇક્વેશન છે એની અંદર. તો મૂકીએ આપણે ઇક્વેશનમાં તો આપણને શું મળશે, W is equal to integration 1 to 2 પ્રેશરની જગ્યાએ મૂકી દેવાનું છે P1 V1 raised to gamma by V raised to gamma dV. ઓકે, આ ઇન્ટિગ્રેશન થઈ ગયું. હવે P1 V1 raised to gamma બંને ઇનિશિયલ સ્ટેજના પ્રેશર અને વોલ્યુમ છે એટલે એની કોઈક વેલ્યુ ફિક્સ હશે એટલે આ બંને શું હશે, કોન્સ્ટન્ટ હશે જેને આપણે બહાર લઈ લઈએ તો અહીંયા શું મળશે આપણને, ઇન્ટિગ્રેશન P1 V1 raised to gamma integration 1 to 2 1 by V raised to gamma dV.
1/v⁻γ છે એને આ જે છેદમાં છે એને ઉપર લખીએ તો માઇનસ ગેમા ઘાત થઈ જશે, તો અહીંયા થશે P1v1⁻γ ઇન્ટિગ્રેશન 1 to 2v⁻⁻dv. કોઈ પણ ઘાત હોય એનું ઇન્ટિગ્રેશન શું થાય, x⁻1 નું ઇન્ટિગ્રેશન શું થાય, ઘાત વધે અને જેટલી ઘાત વધે એના વડે ડિવાઈડ કરવાનું, એક ઘાત વધારવાની અને એટલા વડે એને ડિવાઈડ કરવાનું. તો આનું ઇન્ટિગ્રેશન શું થશે, આ તમારે ઇન્ટિગ્રેશન યાદ રાખવાનું છે. P1v1⁻γ એનું થશે v⁻1, ઓકે. ધેન આફ્ટર જે ઘાત આપણે વધારી છે એટલા જ વડે એને ડિવાઈડ કરવાના, તો -γ+1 અને જે લિમિટ છે લિમિટ મૂકી દેવાની 1 to 2, ઓકે. હવે આ લિમિટ છે એ લિમિટ આની અંદર અપ્લાય કરીએ તો ઇક્વેશન શું બનશે, P1v1⁻γ ઇન્ટુ v2-γ+1, v2 ની -γ+1 ઘાત વચ્ચે આવશે માઇનસ, બરાબર, અપર લિમિટ માઇનસ લોઅર લિમિટ, તો v1 એની લોઅર લિમિટ થશે, જે ઘાત છે એઝ ઇટ ઇઝ મૂકી દેવાની, ભાગ્યા -γ+1, ઓકે. હવે આ જે P1v1⁻γ છે એને અંદર મલ્ટીપ્લાય કરી દઈએ તો ઇક્વેશન આપણને શું મળશે, P1v1⁻γ v2⁻γ+1 minus P1v1⁻γ v1⁻⁻+1 divide -γ+1, ઓકે. હવે અહીંયા આ જે v1⁻γ છે ને v1⁻⁻+1 છે, જો બંને વચ્ચે મલ્ટિપ્લિકેશન છે, આધાર સરખો છે તો ઘાતોનો સરવાળો થાય, તો અહીંયા શું થશે, સાઈડમાં તમને અહીંયા લખીને બતાવું છું, γ-γ+1, તો γ કેન્સલ થઈ જશે, તો અહીંયા શું બચશે, ફક્ત v1 બચશે, ઓકે. તો આ ઇક્વેશનમાં આપણને શું મળશે, P1v1⁻⁻ v2-γ+1 minus P1v1 divide γ+1. હવે આપણી પાસે ઇક્વેશનમાં શું છે, તો આપણને ખબર છે અહીંયા કે P1v1⁻⁻ P2v2⁻⁻, ઓકે. તો આ જે ઇક્વેશન છે એની જગ્યાએ P2v2 આપણે લખી શકીએ, તો અહીંયા હું અપ્લાય કરું છું P2v2, આ જે ઇક્વેશન છે એમાં લખું છું ડાયરેક્ટલી P2v2, તો ઇક્વેશન આપણને શું મળશે, P2v2⁻⁻ v2-γ+1 minus P1v1, ઓકે, ડિવાઈડ -γ+1, એ માઇનસ રહી ગયા છે, બરાબર. હવે અહીંયા બી સેમ છે, આધાર સરખો અને ગુણાકાર હોય વચ્ચે તો ઘાતોનો સરવાળો થાય, તો અહીંયા γ કેન્સલ થઈ જશે, ઓકે. તો આ ઇક્વેશનમાં આપણને શું મળશે, P2v2 minus P1v1 divide -γ+1, માઇનસ આપણે કોમન લઈ લઈએ તો શું મળશે આપણને, માઇનસ આખું કોમન લઈ લો, P1v1 minus P2v2 divide γ-1. તો આ શું થઈ ગયું, વર્ક ડન ડ્યુરિંગ આઇસેન્ટ્રોપિક પ્રોસેસ. આ ઇક્વેશન આપણને શું મળ્યું, વર્ક ડન ડ્યુરિંગ આઇસેન્ટ્રોપિક પ્રોસેસ. P1v1 છે, હવે PV આપણને શું ખબર છે, PV mRT, તો આની જગ્યા પર આપણે મૂકી શકીએ mRT1 minus mRT2, તો વર્ક ડન શું થશે, W mRT1 minus mRT2 by γ-1. તો આ એક બીજું ઇક્વેશન થયું વર્ક ડનનું, ઓકે. ધેન આપણે જોઈએ હીટ ટ્રાન્સફર ડ્યુરિંગ આઇસેન્ટ્રોપિક પ્રોસેસ. હવે આઇસેન્ટ્રોપિક પ્રોસેસ માટે હીટ ટ્રાન્સફર એની ડેફિનેશનમાં જ આવે છે, હીટ ટ્રાન્સફર કેવો હોય, 0 હોય, તો હીટ ટ્રાન્સફર શું થશે, હીટ ટ્રાન્સફર dq = 0, બરાબર. એના પછી ચેન્જ ઇન ઇન્ટરનલ એનર્જી, ચેન્જ ઇન ઇન્ટરનલ એનર્જી જેને કહેવાય છે du. ફર્સ્ટ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક અપ્લાય કરીએ તો શું થશે, dq = du plus dw. dq કેવા છે, 0 છે, તો અહીંયા શું થશે, du = -dw, ઓકે.
માઇનસ ડીડબ્લ્યુ થશે. તો જે વર્ક ડનની ફોર્મ્યુલા છે એ જ ફોર્મ્યુલા શેમાં આવશે? ચેન્જ ઇન ઇન્ટરનલ એનર્જીમાં, પણ કેવી આવશે? માઇનસ આવશે. તો આ ડીયુની ફોર્મ્યુલા શું થશે? ડીયુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ ઓફ P1V1 માઇનસ P2V2 બાય ગેમા માઇનસ 1. દેન સેકન્ડ ફોર્મ્યુલા શું થશે? આ વાળી ડીયુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ ઓફ MRT1 માઇનસ MRT2 બાય ગેમા માઇનસ 1. અને સેકન્ડ ફોર્મ્યુલા જે આપણે આગળ ઓલરેડી જોઈ ગયા છે, ચેન્જ ઇન ઇન્ટરનલ એનર્જી, દેટ ઇઝ ડીયુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ mCV dt. dt ઓર ડાયરેક્ટલી લખું છું અહીંયા T2 માઇનસ T1. તો આટલી જે ફોર્મ્યુલા છે શેની છે? ચેન્જ ઇન ઇન્ટરનલ એનર્જીની છે. આ એક, then second and then third one. ઓકે, તો આ જે ઇક્વેશન છે એ કોની માટેના છે? એડિયાબેટિક પ્રોસેસ માટેના છે. ખાસ તમારે શેની માટે યાદ રાખવાનું છે? જ્યારે બી તમે પીવીટી રિલેશન ડિરાઈવ કરશો તો પીવીટી રિલેશન માટે યાદ રાખવાનું છે તમારે. સૌથી પહેલાં તો મેં અહીંયા કોને કરતા કર્યા? P1 અને P2 ને. અને એના પછી તમારે કોને કરતા કરવાના છે? અહીંયા V1 અને V2 ને. બરાબર, V1 V2 ને કરતા કરવાના છે, એટલે તમને ઇક્વેશન મળશે. પીવીટી આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં ડિરાઈવ કર્યું છે. પીવી રેઝ ટુ ગેમા ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોન્સ્ટન્ટ. બરાબર, અને આ ઇક્વેશનમાં આપણે લખી શકીએ P1 V1 રેઝ ટુ ગેમા ઇઝ ઇક્વલ ટુ P2 V2 રેઝ ટુ ગેમા. આ ઇક્વેશનમાં આપણે કરતા કરીએ P1 બાય P2 ને. ઓકે, ધેન આફ્ટર આપણી પાસે ઓલરેડી ઇક્વેશન છે P1 V1 બાય T1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ P2 V2 બાય T2. અહીંયા P1 બાય P2 ને આપણે કરતા કર્યા છે, તો સેમ વસ્તુ અહીંયા પણ આપણે P1 બાય P2 ને કરતા કરી દેવાના. ઓકે, આગળ એને આપણે ડિરાઈવ કરીશું તો આપણને શું મળશે? T1 બાય T2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ V2 બાય V1 રેઝ ટુ ગેમા માઇનસ 1. દેન આફ્ટર અગેન જે ઇક્વેશન અહીંયા અપ્લાય કર્યું હતું, અગેન આપણે આ ઇક્વેશન અપ્લાય કરીએ. P1 V1 રેઝ ટુ ગેમા ઇઝ ઇક્વલ ટુ P2 V2 રેઝ ટુ ગેમા. અહીંયા હવે આપણે કોને કરતા કરીશું? V1 બાય V2 ને કરતા કરીશું. ઓકે, V1 બાય V2 ને આ ઇક્વેશનમાં કરતા કર્યા. ધેન અગેન આપણી પાસે ફોર્મ્યુલા છે P1 V1 બાય T1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ P2 V2 બાય T2. આમાં પણ આપણે કોને કરતા કરીશું? V1 બાય V2 ને. પછી જે ઇક્વેશન છે, એક આ ઇક્વેશન બરાબર અને એક આ ઇક્વેશન, બંનેને શું કરી દેવાના? સરખાઈ દેવાના. એને તમે ડિરાઈવ કરશો તો આપણને શું મળશે? P2 બાય P1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 માઇનસ ગેમા બાય ગેમા ઇઝ ઇક્વલ ટુ T1 બાય T2. ઇક્વેશન નંબર 1 અને ઇક્વેશન નંબર 2 ને આપણે સરખાઈ દઈએ તો આપણને પીવીટી રિલેશન મળી જશે આઇસેન્ટ્રોપિક પ્રોસેસ માટે. ઓકે, તો ઇક્વેશન શું થશે? T1 બાય T2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ P2 બાય P1 રેઝ ટુ 1 માઇનસ ગેમા બાય ગેમા ઇઝ ઇક્વલ ટુ V2 બાય V1 રેઝ ટુ ગેમા માઇનસ 1. ધેન વર્ક ડનનું ઇક્વેશન આઇસેન્ટ્રોપિક પ્રોસેસ માટે ડિરાઈવ કરવાનું છે. જેમ આપણે આઇસોથર્મલમાં ડિરાઈવ કરતા હતા સેમ એવી રીતે આઇસેન્ટ્રોપિકમાં પણ ડિરાઈવ કરવાનું છે. ફક્ત અહીંયા ઇક્વેશન શું થશે? PV રેઝ ટુ ગેમા ઇઝ ઇક્વલ ટુ P1 V1 રેઝ ટુ ગેમા. અહીંયા પ્રેશરને કરતા કરી દો. ઇક્વેશન તમને મળશે P1 V1 રેઝ ટુ ગેમા બાય V રેઝ ટુ ગેમા. આ ઇક્વેશન આની અંદર મૂકી દો. ઓકે, તો છેલ્લે જ્યારે ડિરાઈવ કરીશું તો આપણને વર્ક ડનની ફોર્મ્યુલા શું મળશે? W ઇઝ ઇક્વલ ટુ P1 V1 સોરી અહીંયા લખવામાં ભૂલ થઈ ગઈ. P2 V2 અહીંયા પણ આવશે, સોરી માઇનસ અહીંયા આપણે કોમન લીધા હતા. P1 V1 માઇનસ P2 V2 બાય ગેમા માઇનસ 1 MRT1 માઇનસ MRT2 બાય ગેમા માઇનસ 1. હીટ ટ્રાન્સફર જે છે એ આઇસેન્ટ્રોપિક પ્રોસેસ માટે હીટ ટ્રાન્સફર કેવો હોય છે? 0 હોય છે. તો DQ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થઈ જશે? 0 થશે. અને ચેન્જ ઇન ઇન્ટરનલ એનર્જીને આપણે ફાઇન્ડ કરવાનું છે, તો ફર્સ્ટ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક અપ્લાય કરીએ તો DQ કેવા છે? 0 છે. તો DU ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે? માઇનસ DW થશે. તો વર્ક ડનની જે ફોર્મ્યુલા છે એમાં આગળ માઇનસ લગાવી દેવાનું, તો ચેન્જ ઇન ઇન્ટરનલ એનર્જી મળી જશે આઇસેન્ટ્રોપિક પ્રોસેસ દરમિયાન. બીજું, ચેન્જ ઇન ઇન્ટરનલ એનર્જીની ફોર્મ્યુલા ઓલરેડી આપણી પાસે છે. DU ઇઝ ઇક્વલ ટુ mCV T2 માઇનસ T1. ઓકે, સો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે પોલીટ્રોપિક પ્રોસેસ જે છે એ પોલીટ્રોપિક પ્રોસેસ ભણીશું. થેન્ક યુ.